देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश का फूल है यारो, जिसका नाम हिंदुस्तान है। Celebrating the 75 glorious years of progressive India and its rich history, diversity in population, magnificent culture and great achievements is भारत की आजादी का अमृत महोत्सव. A very warm good morning to everybody. I welcome you all to the motivational talk on Roadmap for UPSC aspirants conducted on the eve of Azadi Ka Amrit Mahotsav. I take this privilege of welcoming the chief guest of today's function and the keynote speaker, P. Sunilkumar Sir, IAS, Bagalkot District Magistrate and Deputy Commissioner. A warm welcome to you, sir. I request Professor Vinay Shettar to present a bouquet as a token of love and respect. Next, I would like to welcome Vinod Hattadi Sir, Tahsildar, Mudol, for this grand function. I request Professor Basavaraj Kumbar Sir to present him a bouquet and welcome to the function. Next, I welcome our young achiever, Ms. Chinnavi Busreddy, IFS officer, to this grand function. I request Professor Sneha B. Koting to welcome ma'am for this function by presenting a bouquet. Thank you, ma'am. I request Dr. Maunesh Kandli to present a bouquet to our president, Dr. Sunilkumar B. Sir, and welcome him to the function. Thank you, sir. How wonderful it is that nobody need to wait a single moment before starting to save our health. Now, with the notion of save earth and save soil, we start this function by watering the plant. I request all the dignitaries on the dais to come forward to water the plant sampling. So please. Thank you all. If you want to be successful, it is vital that you study about the successful person. Now, it's time to know more about our successful achievers present over here. I call upon Professor Ravi M. Bashatti to introduce the eminent personalities over here for the August gathering. So please. A very good morning to one and all. It's my immense pleasure to introduce today's chief keynote speaker, Sri Sunilkumar Sir. Sir is basically a BTech graduate in Electrical and Electronics from NIT Warangal. Sir completed his graduation in the year 2002. Sir also did his Masters in Public Policy after joining IAS. Sir worked in TCS for 7 years, 4 years in USA and 3 years in India. Sir is 2011 IAS batch with All India ranking 18.
Soon after that, Sir joined as probationary officer in Hassan. Then Sir worked as assistant commissioner at Hospet subdivision. Sir worked as commissioner at City Corporation Kalburgi. He also worked in Bangalore for 6 months in various departments as CEO for Construction Workers Welfare Board, as Secretary Real Estate Regulatory Authority, Joint Director KMDS and Joint Commissioner BBMP Bengaluru. He also worked as Deputy Commissioner and District Magistrate at various districts, Koppal, Vijaypur and now at Bagalkot. Sir, I welcome you sir, once again. And again, it's my immense pleasure to welcome another achiever belonging to our neighbor Taluk from Jamkhandi, that is Miss China Vishwanath Busreddy, born on 2nd of 6th, 1997. Completed her primary education at Swami Vivekananda School, Jamkhandi, with the scoring 10th percentage of 98.24 in the year 2013, PUC with 96% in the year 2015. Her ranking was 880, and she did her graduation from BMS College of Engineering in the Electronics and Communication Department, Bengaluru in the year 2019. She took coaching for 6 months only at Shankar IAS Academy. Her achievements are she bagged state level best NSS volunteer award for the year 2018. She got 14th All India Forest Service ranking and 3rd to the state. She is truly inspirational for us. With this brief introduction, we conclude my speech. Thank you. Thank you, sir. Here comes the time for which all of us are eagerly waiting, that is to hear from our keynote speaker. I request P. Sunilkumar sir to address our students. Good afternoon. What is the time? Good afternoon, all. So, I want this to be an interactive session. Okay? Otherwise, me talking for long has no meaning. And first of all, successful persons in the you can learn more from the aspirants who could not clear. They will know their mistakes, isn't it? So it's not always true that you have to interact with only people who are successful. Many of the aspirants who could not clear the exams have become very good teachers now, working in institutions in New Delhi and Hyderabad and Bangalore, Chennai, and other places. They are shaping the careers of aspirants like you. Okay, there's a lot to learn from them also. That's what I mean to say. So, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ any competitive exams for that matter, KS or UPSC or whatever. Okay, let me ask you, how many of you are interested in UPSC? UPSC ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ IAS, IPS, IRS ಇಂದ ಬಹಳ ಒಂದು 20 ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. How many of you are interested? Okay, then how many of you are interested in KS exam, Karnataka Administrative Services? KS, like Assistant Commissioner, Tahsildars, etc. Okay, how many of you want to work abroad? You are not clear actually, right? So, let me see if today's session can help you in taking some decision at least. Okay? And I cannot influence your decisions. You should ask me questions, understand what you have done, what you can do, and then take a call. Okay, then you will have to do a lot of groundwork before
taking up some examination. Okay, first thing is you have to see your academic background. Okay, your financial status, that's basically your environment is one part, and then other part is your academics. Your environment means ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ನಾನು IAS ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್, ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸೊ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಆದ ನಂತರ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ವರೆಗೆ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ UPSC ಆರ್ KS, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮೇಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ electrical and electronics engineer, they cannot ask you anything other than your graduation degree, and maybe some things about your state etc. they can ask. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಬಂದರೆ ನಾನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 60% ಬಂದರು 50 ಬಂದರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಡಿವರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳೋದು? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ science and technologies, technological updates, the inventions and discoveries during 21st century, 20 future. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಯಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಥರೋಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, I want to warn you that you cannot ignore your graduation degree. There can be questions on that. First, second year ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ಈಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಹೈ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂಥವು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಬಂದರೆ, and they will be asking more questions of your maybe final year degree or third year. ಅದು ನೀವು ಓದಿರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಐ ನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಅಂತ ಓವರ್ನೈಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಹಜ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಕೆನ್ ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಡೆಪ್ತ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು, how does this fan work, what kind of motor will be there in this, ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ LED ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, LED ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ TV ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶೂರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ
ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೌ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇದು ನಾನು UPSC ಇರಲಿ KS ಇರಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್, ಏನು ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಗೆ, ಅದು ಯಾವುದು, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್, ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಲೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. JBL ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಏನು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 year ನೀವು ಕ್ಲೂಲೆಸ್ ಇರ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ 1 or 2 years. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯನ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, 100% ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ 3 years ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ and you are almost there but you didn't clear the exam and you have spent 3 years and few lakhs money, then your family and your people around you will keep asking you, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು IPS ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೇ ಇದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಮೇ ಮಂತ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿದಿನ್ 5 days ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 1 year. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ 85 and you are general category, then there is a doubt whether you get IAS or IPS. You may be at the border. Unfortunately, if you love IAS so much, but then you may end up in getting IPS. That's also possible. ನಾನು IAS ಆಗ್ತೀನಿ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು your rank should be below 80 or 75. I don't know, I am very old, I am 2011 batch. ಈಗ ಬರೆಯೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ IAS ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾವೆ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಫ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8th, 9th, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ PU 1, 2
ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, whether you have understood something scientifically, whether you can draw that figure and explain to somebody, or just mug up ಮಾಡಿದೀನಿ, I can reproduce and forget it. Don't ask me any questions. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಇನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್? Speed of light 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Correct? What is the speed of sound? 330. Aspirants, not you. 336 or 330 meters per second. ಸೊ ಇದು ಒಂದು, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು. ಬಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್? ಸೌಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಸೌಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿನಲ್ಲಿ? ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಅರೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, 8th or 9th. ಸೊ ಹೀಗೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ 7th, 8th, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕೂಡ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. IAS ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 60 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಆ 60 ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರು ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೌಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈವನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, NCERT ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಾಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ವೆರಿ ಸಣ್ಣದು, ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ರಿವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ UPSC. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಶಿ ಟುಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ IFS, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದು UPSC ಅವರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 14ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, 14th ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫಸ್ಟು ಈ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಯು ಮಿಸ್ಡ್, ಹೌ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್, ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 to 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ?
ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್? ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಬ್ಜಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆವು ವಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಗಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಟೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್, ಐನೋಸ್ಫಿಯರ್, ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಿಂದನೇ ನನಗಿತ್ತು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು AS ಆಗಲೇಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅವು ಇವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡೆಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇ ಬಿ 7th 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 7 years ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 3 years ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ರಿಚ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆರ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ಫಾರ್ 1 or 2 years. ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೋಗಲಿ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯು ವುಡ್ ಲೂಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್. 3-4 years ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇದಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿ, ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೀಚರ್ಸ್, ಗುರುಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ ನಂತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇದೇನು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ AS ಆಗಿ APS ಆಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಜನರು ಇವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎರಾ ಇದು, ದೇ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದು ಇದಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಂದ.
It is a responsibility, huge responsibility. You will have to lose your personal time, you will have to lose sacrifice many things to do this service. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತೂಟಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. You will have to answer many people, you will have to, despite all that, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಫರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಕೆ ಈಗ IAS ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಳೆ, ವೈ ನಾಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸೇ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಥರ. ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 1-2 ವರ್ಷ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 4-5 years. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಈ IFS ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಾಗ 2 ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದ್ದವು, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, essay ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವು. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ, 2 ಪೇಪರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, essay ಇರ್ತದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ CSAT ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. CSAT ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್. CSAT ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 2ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಗೇಟ್ ದಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಆಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಒಂದು CSAT, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. CSAT ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಥ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 7 ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನೋ ಇರ್ತವೆ. ಈಚ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 hours ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ essay ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ 6 and 7 ಆಪ್ಷನಲ್ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ 2 ಪೇಪರ್ಸ್, ಪೇಪರ್ 6 and ಪೇಪರ್ 7. ಆಮೇಲೆ 2 to 5 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. GS1 ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ಸ್, GS2 ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನೋ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಆದರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಲೇಸ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ಮಾತ್ರ UPSCನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಹೇಳಿರುವ ಡೇಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳಿರುವ ಡೇಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಲೇಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೈಕಲ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮೋರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೂ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಾವು ಇನ್ನೂ 2 ತಾಸು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. Even if it's a foolish question, don't worry. ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ, 4 ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪೇಪರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್, ಅದು 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇತ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು. ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ 2 pages ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳೋದು? ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ? ಡಿಡ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? CSAT ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿತ್ತು? CSAT ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. CSAT ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ CSAT ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡೇ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇವೇ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಮಗಳಾದರೆ, ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥವೇ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, x - a, x - b, x - c ಡ್ಯಾಶ್ 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 x - z. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ x - x ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ 0 ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು TCS ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 60 to 70% ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. 150 IAS ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಚ್, 150 ಜನರಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದವರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು. ಅರೌಂಡ್ 65 to 70% ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇ IAS ಆಗಿದ್ದರು. ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು ನಾವೇನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು. ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 120 to 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 100 to 120 ಮಿನಿಮಮ್ ಬರ್ತವೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. She has to tell if she doesn't agree with me when she speaks. Okay?
ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವುದು ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ತದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ? ಜೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 year ಬಿಫೋರ್. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ 2021 ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಮೇನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಸೇ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 to 70 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಬರ್ತವೆ. 40-50 ಅಂತೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೈರ್ಸೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆ 3-4 months ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3-4 months ವರೆಗೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಮೇನ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಗಿವ್ ದಟ್ ವೇಟೇಜ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೇ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ತಾಸು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ 6 hours ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್, 1-2 hours ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 hours ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಆ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ 6 to 7 hours ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಉಳಿದ 3-4 hours ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 month ಏನಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಆ 1 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಹಳ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. isn't it? Your target is not immediate mains exam, isn't it? Your target is rank. ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೀ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾ, ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕರೆಕ್ಟ್?
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳುವುದು? ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅದೇ ನೈಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎನಿವೇ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ, ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸರ್, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೋ? ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ 2 marks ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಈಗ 2 marks ಪರ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಹೈಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ 1915ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1914ನಲ್ಲಿ 15ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಹೌದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಅದು ಏನಂತ ಬಂತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಲಿಟ್ರಸಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀಡ್? ರಾಜಾ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇಂಥವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು? ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನಲ್ಲಿ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅವರೇ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಗೂ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲ ಜನ, ಊರು ಜನ, ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎ ಬಿಗ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ separated educated few and millions of masses ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಜನರನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಜನ, ಓದದೇ ಇರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ಓದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರು. ಇವರು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಓದಲೇಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವವರು ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನು ಚೇತನರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಿನೂ ಗಾಂಧಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಾ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬಂತು, ಚೈನಾದವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂಡ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ದೇಶಗಳು ಅವರ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ
ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅಸ್ಸಾಂ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಓಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಈಗ ಚೈನಾದವರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದನ್ನು ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಚೀನಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಯಾಕೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಯಾವ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓದಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಗೇನ್ ಮಾಡಿರುವ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟಫ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಓದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಸರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್, UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಾಗ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UPSC ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಅಷ್ಟು ರೂಟೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ? ಅದ್ರಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್? ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೂಟೀನ್ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ವೆರಿ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಜೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಓದ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 100% ನಾನು 100% ಅಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಜೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 100% ಫೋಕಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ 1-2 ವಾರ ಮುಂಚೆ ಆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಆಟ ಆಡೋದು, ತಿರುಗೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. NIT ವರಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ, ಗೇಟು ನೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು ವರಂಗಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಏಟು ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೇಳುವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ನೌ, ದೇರ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್. ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು DC ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸನೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 3rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ರೊಟೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಥರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಐ ನೆವರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಐ ಸೇ ದಟ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಭಾಳ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ TCS. ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೋಟರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂದರೆ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೂರ್ ಹೋಗೋದು, ತಿರುಗಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಒನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮೂವೀಸಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಡೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಲವ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಲಸ್ತೈನ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವರ ಜಗಳ ಈಗಲೂ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪಾಲಸ್ತೈನ್ ಇದೆ. ಆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು 2nd century BC, 2000 years ಬ್ಯಾಕ್, ಹೊಸ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಥವು ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 10 Commandments ಅಂತ, ಬೆನ್ಹರ್ ಅಂತ, ಬೇರೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಅವು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಸ್, ಅಂದರೆ 19th century ವಾರ್ಸ್, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದ್ದವು, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿಂಗಿಸ್ ಖಾನ್ ಯಾರು, ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಚೈನಾ ವರ್ಸಸ್ ಜಪಾನ್, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಬಹುತೇಕ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದುವಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ ಫಿಗರ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಯರ್, ವಿಚ್ ಇಯರ್, ಯಾವ ಸೆಂಚುರಿ ಇಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಮೆರಿಕ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ವೈ ಅಮೆರಿಕ ಯೂಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ರಷ್ಯಾನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಫ್ಘನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ತಾಲಿಬಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. NCERT ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವಲ್ ಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಈಟ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು 10 ತಾಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಡೈಲಿ ಮೇ ಬಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು 1-20 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್.
ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಚ್ ವಾಸ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೂ ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರುವಾಗ ತಲೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ನನಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೀರಿ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಯಜ್ಞ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರು, ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್? ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು 3ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿನಾಲು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೈಟು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ? ಅಂಥದ್ದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಸೇ ಲೀವ್ ಮೇಲೆ 5 ದಿವಸ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಶಾಸಕರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗೋದು ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂಗೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮರು ನೇರವಾಗಿ DC ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿನಾಲೂ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 2 districts ವೆರಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. IT ಫೀಲ್ಡ್ ಲೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಸರ್? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. IT ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Which type of challenges did you face? Good afternoon, sir. Which type of challenges did you face after clearing UPSC exam, and how did you face it? ಈಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಸ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲು ಟೌನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗಾಡಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಆನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೋಡ್ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ರೋಡೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬರ್ತಾವೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥವು ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರುವುದೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, IAS ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗದಂಗೆ. ಬರೀ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಡೈಲಿ ಒಂದು 20 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಡೈಲಿ ಐ ಹಿಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್. 20ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು 100% ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಶೌಟ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಮೋಷನಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ನೋವು ತರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತವೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಕಸ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡ್ರೈನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕಾಫಿ ಕಪ್ ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೂರದಿಂದ ಅದು ಬೀಳ್ಬೋದು, ಬೀಳ್ದೇನಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನನಗೆ ಯು ಅಂತ ಬಂದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಇದ್ದರೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಕಸವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ, ನಾವು ಕಲಿಯಬಾರ್ದ ಅಂತ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಗೋ ಟು ಸಿಂಗಾಪುರ್, ವಿ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ವೈ ನಾಟ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಬ್ಲೇಮ್. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಸರಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಸ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ 2 ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಡಬ್ಬಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಜನ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ. ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಲಾ ಅಬೈಡಿಂಗ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಏನೇ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಶಾಬ್ದಗಳೇನೋ ಆಗ್ತಾವೆ, ಶತಾಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಸ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ.
ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು IAS ಆದರೆ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ್ UPಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ KS ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ನಾಳೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹರಿಯಾಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಡರ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳೇನಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ನಾಳೆ IAS ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗಲಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇರೋದು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ರೈಟ್, ಇದು ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಂತ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ, ಆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ರೀಜನ್, ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತೆಲಂಗಾಣ ಇದ್ದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಾವು ಭಾಳ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಭಾಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ತೆಲಂಗಾಣ ರೀಜನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ರೀಜನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ದ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಂಡ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು 500 ಪೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಟೈರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಓದಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟಿದೆನಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಓದಿದ್ದು ನನಗೆ ಇರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಡೆಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ BA ಮಾಡಿದವರು IAS ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಂತೇನು ನಾನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಉಳಿದವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತೀರಿ ನೀವು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ IAS IPS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಲುಕ್ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬಹಳ ರೂರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಬಂದಿನಿ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಟ್ IAS ಆಗಲೇಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ he has a provision or she has a provision. They can write in Kannada also, local medium also they can do. Okay, next. Good afternoon, sir. Sir, did you made any mistakes during preparation? Yeah, many mistakes ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. IT ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ನಾನು ಐ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲಂಡರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ತಲೆಗೆ. ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೆಚ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ ಮಗಪ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ, ಆ ಮಗಪ್ ಮಾಡುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಓಷನೋಗ್ರಫಿ, ಓಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದೇನು, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓದಿದ್ದೆ ಒಂದು 10 ಬಾರಿ ಓದಬೇಕು. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಕ್ವಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು, ಇದಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Good afternoon, sir. It is said that in civil service examination needs constant and sustained hard work. How did you keep yourself motivated, and what was your source of inspiration? ಓಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಓದುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಎರಡನೇದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, 28 to 30 years ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಲೈಫ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ.
he was ready to die and he died. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೀವು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳುವರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಿದರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 60 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಏನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನರೇಗಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್. DPSP ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಂದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರೇಸಿಸಮ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಓದಬೇಕು. ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ ಆವಾಗ. ಲಿಬರ್ಟಿ, ಫ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡೆಪ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಗೇನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾವೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2-3 ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಗುಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್.
ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ಸರ್ಟನ್ 1 or 2 ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ 11 o'clock ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಫೋನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೈಟ್ 11 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವು ಜನ. ಯಾಕ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವರಿಂದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, 2 years 3 months ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಭಾಳ ರೇರ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ. ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೀದಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫೇರ್ವೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇರ್ತದೆ. ಜನ ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು 2 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈ ವೈಫ್, ವೆನೆವರ್ ಶಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದರಂತೆ, ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಜೋಕಿಂಗ್ಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಪ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆ, ನೀವು ನಾನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ನೋವು ಎರಡು. ಈ ನೋವು ಅನ್ನೋದು 1-2 ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿದಿನ್ 1 year ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಜರ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅವರ ವೈಫ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ, DC-ಗೆಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ 22 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಚ್ 22. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಈಗಲೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ? 3rd year, final year, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ? ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, 1st, 2nd and 3rd ಇದೆ.
ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಏನಾದರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಡೈಲಮಾ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಬಿನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 hour, 1 ತಾಸು ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು 1 ತಾಸು ನನ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಏನು ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು ವೆರಿ 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 ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಡಿ ಸಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಓದುವಾಗಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇದು. ಯೆಟ್ ದಿಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಬರಲಿ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, can I stop here? Any questions? Last 1 or 2 questions I can take. Mike, last question. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ನೀವು ಇದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಯಾವುದು? ನಾನು ಇದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಕೇಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವುದಂತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂಥವು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳು ಏನಿಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ, ನಾನು IAS ಆಗಬೇಕು, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 20 ಜನ 30 ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಇದು ಕೇಳೋದು ನನಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಬ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 23 ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ಸ್ CSR ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir, for igniting the young minds over here with your key points. Thank you very much. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Now, it's time to felicitate the inspired person, our today's chief guest, P. Sunilkumar, sir. So I request you to please accept our felicitation. I request sir to felicitate our achiever, Miss Chinna Busreddy ma'am. Thank you, sir. The starting point of all achievements is desire, and success achieved is the sum of small efforts put in day out and day night. Now, I request Ms. Chinna Busreddy ma'am to address the gathering. Ma'am, please. Good afternoon, everyone. Eldrigu Namaskara. I feel very honored to be present on the stage and share the stage with Sunilkumar sir, Shravan Kumar sir and Vinod sir. Thank you for inviting me here and felicitating me here. Thank you so much. I want to divide my talk into 3 parts. First is a quick run through on how I could clear this exam. Secondly, on all the important details and the pattern of the exam. And thirdly, I would like to take few questions from you people. This is my second attempt in UPSC exam.
in the first attempt, which I gave in 2020 after my graduation in 2019. I could not even clear the prelims. So through this I want to convey that I failed in the first attempt. So failure is a stepping stone to success. So if you fail in any exam, please don't get disheartened and try again. You will definitely clear it. I started preparation for this exam after my graduation. I completed in Electronics and Communication from BMS College of Engineering, Bangalore. During the college, I was involved in a lot of extracurricular activities. So in a way that gave me a social orientation. So I was a part of National Service Scheme in which I organized and participated in NSS special camps in a village and did many activities like be it a Swachh Bharat Abhiyan or plantation activities. We conducted a lot of health camps. We coordinated with the local NGOs, and I also volunteered for an NGO called Youth for Seva. So these things in a way shaped my personality and that pushed me to clear this exam no matter what. And coming to the main part of the talk, UPSC means Union Public Service Commission, as all of you may know. Kendra Lok Seva Ayoga anta ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. UPSC conducts many exams. So civil service and forest service is one of the exam. It conducts so many other exams such as NDA, CAPF and other exams. So exam is conducted every year and it is conducted in 3 stages. There are 3 stages: preliminary examination, mains examination and personality test, also called as interview. Preliminary examination is usually conducted in the June. Mains for the civil service is conducted in the September, and for the forest service it is conducted in the December. And interview happens for around 2 months during April, May, and the final result is out by the May end. And again the preliminary examination is conducted again in the June. So it is a 1-year cycle. So you have to clear this exam. You would be writing the exam for 1 year. So this thing makes the exam more difficult. Coming to the preparation and also about the IFOS, preliminary examination is common for both the civil service and the forest service. Okay, I have cleared Indian Forest Service andre Bharatiya Aranya Seve. The prelims is common for civil service and forest service. Under civil service there are many other services. There are around 24 service. IAS, IPS, IRS, IRTS, Indian Information Service, so many other services are there. And Indian Forest Service is a separate exam. Preliminary stage is common, but the cutoff to clear the preliminary examination for Forest Service is around 10 to 15 marks more than the civil service. So, for example, if the cutoff is around 100 marks for the general category for the preliminary examination, it is around 115 for the forest service. So, I feel the first stage of the exam for Indian Forest Service is more difficult. And the mains for civil service, in the mains there are around 9 papers. Okay, so we have essay which is of 250 marks, as already told by the sir. And there are 4 general studies papers: GS1, GS2, GS3 and GS4. And there are 2 optional papers and 2 compulsory papers, English and Kannada, 2 language papers which you have to just clear it. Those scores won't be considered in the final marks. And for the interview personality test for civil services, it is around 275 marks, and for the forest service it is around 300 marks. Coming to the forest service mains, the preliminary stage is common. After prelims, the mains and interview are different. Okay, so in forest service there are 2 optional subjects you have to choose. For me, the optional respected today's keynote speaker Sunilkumar sir and Chinnu Reddy. Sir, sorry to interrupt you, madam.
as sir has some important work to leave, from management, this institute, and from all my students, I thank you very much for sparing your valuable time with us, sir. Thank you very much for whatever you spared with us, and by the way you interacted with them, because answering a random questions is not so easy, but the way sir answered, now you will know what these persons are made of. So definitely that's why they are trained in everything, and they are of that caliber. That's why they will be selected in these UPSCs. So their presence and their words will inspire our students a lot. And thank you, sir. And I also thank accompanying Tahsildar sir, Vinod also. Thank you, sir. I was talking about the mains examination and its pattern. There are 4 papers, general studies 4 papers, and 2 optional papers, and 2 language papers, English and Kannada. Each general studies paper is of 250 marks. Okay, you have to complete the 250 marks paper in 3 hours, and each day you will be writing 2 papers, which means you would be writing in a day you should write 6 hours papers, like 3 hours and followed by 2 hour gap and then 3 hours. So that also makes it a difficult exam. Writing continuously for 3 hours and then again writing it for 3 hours is very difficult. It is very difficult to complete the paper, but it is possible to. There is a 250 marks essay paper. You have to write 2 essays, each of 125 marks. And optional, there are 2 papers and 1 optional subject. For me, optional was anthropology, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. There are other optional subjects such as history, geography, political science, Kannada literature, English literature, all the scheduled language literature subjects are there. And there are technical optionals also, such as mechanical engineering, chemical engineering, electrical engineering, civil engineering. I had chosen anthropology as my optional. And coming to the forest service mains, my optionals were geology and forestry. Forest service mains, this year it was conducted in March. Okay, forest service has 6 papers. Unlike civil services, forest service has 2 optional subjects. So I studied 3 new optionals to clear this exam. In mains of forest service optional, my optionals were forestry and geology, and each optional was of 200 marks. 200 marks, 2 papers, so one optional 400 marks, another optional 400 marks. So optional has a lot of weightage in the Indian Forest Service. So it is around 800 marks for optionals only, and other 2 papers are compulsory English, which is of 300 marks, and GK paper, which is of another 300 marks. And coming to the interview for civil services is 275 marks, and for forest service it is 300 marks. But the interview preparation for both the services is almost same. Okay, coming to the subjects which you need to study to crack this exam is first, if you want to start for preparation now, first thing I would suggest is to start reading the newspaper. Start by reading the locally available Kannada newspaper, and then understand what is happening around you in the state, at national level, at international level, and then go for the English newspaper. For me, I used to read The Hindu and Indian Express. These are the newspapers commonly read by all the aspirants. So newspaper is a starting point for clearing this exam. So initially I used to read newspaper for 3 hours, 4 hours. To understand it, I used to take 3 to 4 hours, and gradually after knowing on how to read it, I reduced it to 1.5 hours.
So newspaper is a very important thing. If you want to write this exam, please start reading newspaper. Secondly, I would suggest is to develop a general interest on the topics or various diverse topics. For example, for geography, sir was telling that a lot of things you need to mug up. So for geography, if you want to start reading the map. Stick a map on your wall in your study room and read it, like see which country is located where, which ocean is located where, which sea is where, what is the capital of which country. So please do that. Do it for around 20 minutes each day, and by end of 2 months you will be very much familiar with the map reading. Map reading, why it is important means when you are reading the newspaper, if any international news comes, for example, Iran ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. I was talking about the subjects you need to study. It is generally said that for clearing the UPSC civil service, everything under the sun needs to be studied. It is true in a way, but UPSC has given a prescribed syllabus also. So there is around 2-page syllabus on what you should be studying for each subject. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್, ಸುನಾಮಿ, ಇದು ವಾಲ್ಕೆನೋ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ವುಮೆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ರೇಪ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಫಾರ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೀವು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ 6 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. OBC ಬರ್ತಿದ್ರೆ 9 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ 37 ಏಜ್. ಜನರಲ್ಗೆ 32 ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ, OBCಗೆ 35 ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 20-22. ಸೊ ನಿಮಗೆ 32 ಏಜ್ವರೆಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನಾನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ IAS ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ದೆನ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಶಂಕರ್ IAS ಇದೆ, ನೀವು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ವಾಜಿರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅವರೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಚಿಂಗೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು.
coaching can be a starting point. It can guide you for the preparation. It can just give a way. ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ 2-3 ವರ್ಷ 3-4 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನ ತಾವೇ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಇವಾಗ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ NCERT. ಐ ಗೆಸ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಾನು 2013 10th ಆಗಿದ್ದು. ಆವಾಗ CBSE ಬುಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ CBSE ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಾನು NCERTನ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ವಾಪಸ್ ಓದಿದೆ. 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ 6th ಇಂದ 12th ವರೆಗೂ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್, ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರೀಡ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವರು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ NCERT. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ NCERTಲಿ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ NCERT ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಇದು IAS ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ, NCERTs ಅವೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸೇ ಅವನ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಸು. ಅವನು ಓದಿ ವಾಪಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ NCERTs ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಪಾಲಿಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ 11th 12th NCERT. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2.5 years ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 10 ಸರಿ ಮೇಲೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಬುಕ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಡೋದು, ಒಂದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ, ಹೊಳೆ ಓದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸಿಂದನೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು 1.5 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮನೇಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಅವಾಗೇನು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಮಖಂಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಟೆರರಿಸಮ್ UPSC ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ UPSC ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಸಚ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸೇ ನಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಪ್ಪ ಬುಕ್ನ ವಾಪಸ್ ಓಪನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದನೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ UPSC ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರು, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವೊಂದು ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ದಿನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ದಿನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೀಕ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೀತಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬರೆದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೀವು ಏನೇನೋ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ಕ್ವಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡೈರಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಹಾಬೀಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬೀಳ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಚಿಂಕಾರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು, ಚಿಂಕಾರದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಏನು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಹಾರ ಏನು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ